Good morning, students. Today we start our new poem, The Elephant. 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 Today we read only our new poem, The Elephant. Can we start now? Yes. What is this? This is a zoo. You know zoo? Where the wild animals and the domestic animals kept in that cage. Cage means ಒಂದು ಸೆರೆ. ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಝೂ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ಮೋರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಲಯನ್, ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಡೀರ್, and here are swans, and here are rhinoceros, and here is a big animal that we called elephant. What is this? This is elephant. And here are some children are riding that elephant. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪಯಣವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಸಾ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಂಗಿದೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗಿವೆ, ಕಾಲುಗಳು ಹೇಗಿವೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಿಗ್ ಎನಿಮಲ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಎನಿಮಲ್? Elephant is a big animal in this picture. So we will talk about elephant. We read today's class. We read only this poem. The elephant's big, the elephant's grey, the elephant's walks the miles each day. The elephant's big. You should also read with me. The elephant's big. The elephant grey. The elephant walks for miles each day. For miles each day. His trunk is long, and oh, what a fun! His trunk is long, and oh, what fun! When it comes out, when it comes out. You should also read it with me. When it comes out. For a cake or bun. When it comes out for a cake or bun. The elephant's beak, his ears are wide. The elephant's beak, his ears are wide. His back is broad. His back is broad for all to ride. His back is broad for all to ride. The elephant's beak, the elephant's beak, is kind too. He's kind too. He carries the children. He carries the children round the zoo. He carries the children round the zoo. Now we finished our reading the poem. So let us know about these word examples. The words meanings. We listen now here. The elephant's beak. The elephant's beak. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೇ. ಗ್ರೇ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇ.
How is elephant? Elephant is big. How is his color? Its color? The elephant color is grey. The elephant walks for a mile each day. How many miles the elephant walks each day? The elephant walks for miles, means so many miles it walks each day. ಮೀನ್ಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಹಲವಾರು ಮೈಲಿಗಳ ತನಕ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದಿನಾಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಲಿಫೆಂಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅನಿಮಲ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ and elephant walks for miles each day. Now you understand all this para? Okay, now we go for next para. His trunk is long. How is trunk? The elephant trunk. His means who? His ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. His trunk. Trunk ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, how it is? His trunk is long. What is mean by trunk? Trunk means ಸೊಂಡಿಲು. How it is? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? The elephant trunk is long. How its trunk? Its trunk is very long. ಅದರ ಸೊಂಡಿಲು ಹೇಗಿದೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ವಾಟ್ ಎ ಫನ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಜವಾಗಿದೆ. ಹೌ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೇಕ್ ಆರ್ ಬನ್, ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್, ಯಾವಾಗ ಅದರ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೀತದ. ನಾವು in this picture we saw the picture, the elephant is outside of the cage, but when we saw that we go for that zoo, that time the elephant will not outside, that time the elephant is in the cage. So when we gave to him the cake or bun, that time it only its trunk will be comes out. ಮೀನ್ಸ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜೂನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಜ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಟು ಹೇಮ್ ಟು ಕೇಕ್ ಆರ್ ಬನ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ಬನ್ನನ್ನು ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ಟ್ರಂಕನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದ, ಒಂದು ಕೇಜಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್, ಯಾವಾಗ ಅದರ ಟ್ರಂಕ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಟು ಇಟ್ ಎ ಕೇಕ್ ಆರ್ ಬನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಔಟ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದರದ್ದು ಟ್ರಂಕ್ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದ. Next, in third para, in the second para we know how is it trunk and when it come out. When we gave to him a cake or bun, that time only the elephant trunk will be come out. In the third para, the elephant's big. The elephant's big. His ears are wide. How its ears? Its ears are wide. Wide means ಅಗಲವಾಗಿವೆ. ಹೇಗಾಗಿವೆ? ಅಗಲವಾಗಿವೆ. Its ears are wide. His back is broad. His back means ಬೆನ್ನು. Its back is broad. Its ears are wide means ಅಗಲವಾಗಿವೆ. Its back means ಬೆನ್ನು ಹೇಗಿದೆ? ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿ, ದಪ್ಪವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದೆ. ಬ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟು ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ.
ಏನಂತಂದ್ರ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಗ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮತ್ತೇನೇನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ? ಹಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಡ್. ಹೌ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್? ಹಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಡ್. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್, ಹೌ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್? His back is broad. Why should its back is broad? Because for all to ride. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ತೋಬೇಕಲ್ರಿ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರ ಬೆನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಂಗಿಲ್ರಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೂಳ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲ್ರಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಕೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟು ರೈಡ್. ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಗ್. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಗ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ? ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಟು. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ರಾಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೌಂಡ್ ದ ಝೂ. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಝೂ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಿರುಗಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಝೂ ಅನ್ನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಡಿಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಂಕ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೈಡ್ ಇಯರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಂಕ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ we saw in this poem some are good things about the elephant. Now we start our class. Thank you.